Tak ada ni. Ibu orang kau ada bilik ni. Tak ada eh? نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan perkongsian ilmu pada pagi ini dengan sama-sama kita menghadiahkan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, para pengikut sahabat, dan seterusnya. Kita sedekahkan juga Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, ahli keluarga kita, guru-guru kita, para ilmuwan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Perkongsian hadis 40 Imam Nawawi, hadis kelima dalam bab hadis kelima, yakni kita masuk tajuknya perkara baru dalam agama. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan yang berada di alam maya sama-sama berkongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah SWT. InsyaAllah pertemuan kita ini mudah-mudahan beroleh barakah dari Allah yang Maha Esa, insyaAllah. Daripada Ummi al-Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Wa fi riwayatin li Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddu." Maksudnya, sesiapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, yang bukan berasal darinya, maka ianya tertolak. Manakala dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal dari agama kami, maka amalan itu tertolak. Riwayat Al-Bukhari 2550 dan Muslim 1718. Kita akan berkongsi berkenaan dengan Ummi al-Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah beliau ini? InsyaAllah. Ummu al-Mu'minin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau ialah puteri kepada khalifah pertama umat Islam yang kita ketahui semua, iaitu khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kunyah beliau, yakni kunyah gelaran beliau, ialah Ummu Abdillah, iaitu dengan nama anak saudaranya, iaitu Abdullah bin Zubair.
Beliau dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul, dan beliau telah memeluk Islam ketika masih kecil. Beliau telah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika berusia 6 tahun selepas 3 tahun kewafatan Khadijah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengannya di kota Madinah ketika usianya 9 tahun. Kalau kita fikir-fikirkan 6 tahun 9 tahun ni anak-anak kecil yang sedang sekolah rendah ya. Jadi itulah Ummu al-Mu'minin kan. Allah mengangkat darjatnya menjadi isteri Nabi ketika usianya kecil lagi, okey. Iaitu pada bulan Syawal, okey, ketika dia bersama dengan Rasulullah di kota Madinah, iaitu pada bulan Syawal selepas pulang daripada peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah. Di samping itu, beliau antara isteri yang sangat disayangi, sangat-sangat disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Amr bin Al-As. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling engkau kasihi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya lagi, kalau dalam kalangan lelaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, Rasulullah sayang sangat kepada Aisyah dan bapanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selain itu, beliau merupakan salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang faqih, alim, cerdik. Bila cakap faqih ni, dia mengetahui sangat-sangat ilmu dalam agama ini. Orangnya cerdik, okey? Dan banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 1210 hadis. Ini kerana beliau juga merupakan tempat rujukan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat-sahabat Nabi keseluruhannya, banyaknya itu banyak rujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang besar dalam bertanya soalan berkaitan agama. Okay? Sebab itulah dia faqih dalam agama, cerdik sangat-sangat, seperti dalam bab fiqh, faraid, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah. Ini adab-adab lah. Hal ini diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih faqih di dalam ilmu agama, perubatan dan syair berbanding Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memiliki ketinggian ilmu, pengetahuan, beliau turut bersama-sama para sahabat yang lain memainkan peranan penting dalam proses pendidikan dan pembentukan masyarakat ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usianya 18 tahun, dan beliau hidup selepas kewafatan baginda selama 40 tahun. Nabi wafat umurnya ketika usianya 18 tahun. Kalau kita sekarang ni di peringkat lepasan SPM lah, mungkin diploma, okey, suaminya telah meninggal, okey. Jadi riwayat hidupnya itu selepas kewafatan Nabi selama 40 tahun kemudian. Baik, kita teruskan lagi. Antara kisah yang masyhur tentang Aisyah ialah kisah beliau dituduh melakukan zina dengan seorang sahabat
bernama Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami selepas berlakunya perang Bani Al-Mustaliq. Kisah ini telah dirakam di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itham والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan daripada dosa yang dikerjakannya. Dan siapa antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Surah An-Nur ayat 11. Antara pujian dan kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, Atta telah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah antara orang yang faqih, orang yang paling tahu tentang sesuatu perkara, dan orang yang paling baik dalam memberi pendapat. Dia ni seorang perempuan, wanita, tuan-tuan semua. Orangnya nak mendapat sesuatu ilmu itu bukannya terus menuju kepada ilmu itu terus dia menerangkan tentang kesahihannya, malah dia menapis, tapis mendengar pendapat orang lain tentang perkara yang didapatinya itu. Okay? Dan pendapatnya, hujahnya sentiasa yang baik-baik, kerana tapisannya begitu terperinci. Bukannya sekadar pandai hujah, tapi di situ ada cakap seperti kena ada baik kebenaran baik dan kebenaran lah, okay? Barulah di proses ilmu itu barulah ditashihkan oleh baginda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, okay? Bukan biasa-biasa punya faqih, okay? Masruq berkata tentang Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata kepadaku As-Siddiqah, anak kepada As-Siddiq, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibebaskan daripada langit. Az-Zuhri telah berkata, jika dihimpunkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha dengan ilmu para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu wanita-wanita lain, nescaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha itu lebih baik. Okey, sebab itulah digelar faqih. Okey, orang yang betul-betul bijak dalam agama. Okey, dan dia mendapat pujian daripada masyarakat yang lain. Mudah-mudahan para isteri, wanita-wanita semua bukan sekadar belajar di sekolah, di universiti, tapi hatta di tempat kerja pun masih lagi menuntut ilmu, mengambil ilmu, dan mudah-mudahan faqih dalam agama. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi asbab untuk kita cukupkan kita punya pengetahuan agama kita, okay? Dalam segi duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 57 Hijrah. Beliau telah dimakamkan di perkuburan Al-Baqi' selepas solat witir pada bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia wafat ketika bulan Ramadan, tuan-tuan. Abu Hurairah telah menyembahyangkan, solatkan jenazahnya
yang ketika itu beliau adalah gubernur di kota Madinah pada zaman pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Dikatakan terdapat 5 orang sahabat yang telah turun ke kubur Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ialah Abdullah bin Az-Zubair, Urwah bin Az-Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Okey. Semua orang-orang yang ternama ini 5 orang sahabat, orang yang rapat dengan Nabi. Kita dia memang jauh lah. Selepas Rasulullah wafat, sahabat tuan-tuan. Okey. Yang meneruskan perjuangan Islam ini dan diturunkan kepada tabi'in. Seterusnya bila tabi'in sudah meninggal, tabi'in. Okey. Sebab itulah jika sahabat Nabi, orang yang meriwayatkan hadis yang banyak, solatkan jenazahnya. Masya Allah, ketika bulan Ramadan, barakahnya cukup besar. Allah agungkan kematiannya. Okay? Itulah sejarah yang ada dan indahnya catatan biodata salasilah kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tuan-tuan yang berada di alam maya, sama ada di Facebook ataupun di Instagram, mudah-mudahan TikTok, mudah-mudahan dapat ikuti bersama. InsyaAllah kita dah habis tentang biodata Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi, dan kita akan masuk kepada rumusan hadis, pengisian hadis yang kita bawakan bersama, iaitu tajuk pada hari ini ialah perkara baru dalam agama. InsyaAllah. InsyaAllah para pendengar yang ingin lontarkan pendapat ataupun soalan ataupun cadangan, boleh infokan di TikTok ataupun Facebook. InsyaAllah kita akan ready lah untuk berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Okey? Minta? Oh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini semua ni daripada mana ya? InsyaAllah negeri mana semuanya? Kita nak tahu juga kan. Saya ni orang Johor. Alhamdulillah berkhidmat di sini. Mudah-mudahan dapat berkongsi ilmu bersama masyarakat setempat. Okey. Mudah-mudahan akhlak bukan sekadar wanita di luar sana, tetapi anak-anak kita kalau dah atuk, kita punya cucu kita ajarkan mereka tentang kehidupan. Bagaimanakah isteri Nabi dulu, wahai cucuku. Okey. Nabi sayang kat dia bukan kerana atas cinta saja, kerana dia anak gubernur, anak pemerintah semasa itu, bukan saja Nabi sayang dia bukan kerana jawatan, tetapi faqih dalam agama. Okey, berkongsi pendapat bersama para sahabat dan menjadi rujukan para sahabat juga dalam agama ini. Masya Allah. Okay? Mudah-mudahan ibu kita, anak-anak kita, okay,
Jadi insya-Allah mudah-mudahan doa para pendengar mudah-mudahan makbul. Alhamdulillah orang Melaka ni kita agak seram sikitlah. Sebab dia ada keris hantu Mudah-mudahan dengan semangat perjuangan, kita semangat menuntut ilmu. Insya-Allah. Keistimewaan hadis akan dikongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua ini memperoleh agama, memperoleh ilmu yang benar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Hadis ini adalah menjadi kaedah yang agung di antara kaedah-kaedah agama dan sebahagian daripada jawami' al-kalim, iaitu ringkas dan makna yang padat yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini hadis yang agung, tuan-tuan. Hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting di dalam Islam. Asas ini memang kita tak boleh tinggal. Bila tak ada asas, runtuh, tuan-tuan. Kerana apa? Kita kembali kepada tajuk dia. Perkara baru dalam agama ini jangan kita ambil ringan. Kerana agama itu dibawa daripada awal itu, kita bukan nak buat yang baharu, tapi kita ittabi', kita mengikutinya. Tapi kalau kita menyalahinya, rosaklah asas agama itu, tuan-tuan. Sebab itulah hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting dalam Islam. Seperti mana hadis, semua amalan adalah dengan niat. Itu hadis pertama dalam hadis 40. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu bermula dengan niat. Yakni merupakan neraca kepada setiap amalan manusia pada batin, di mana setiap amalan yang tidak bermatlamatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatannya tidak akan diberi pahala. Jika kita membuat amalan itu bukan kerana Allah Ta'ala, hanya mendapatkan keseronokan, nak hilangkan kita punya tension, nak hilangkan boring, tapi tak ada niat kerana Allah Ta'ala, maka amalannya sia-sia. Jadi kita risau. Kita ni bergantung hanya kepada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan hadis ini, ia merupakan neraca kepada amalan zahir. Tadi batin. Ini zahir, di mana semua pekerjaan yang bukan dari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka ia adalah ditolak. Fahuwa raddun. Itu dia. Kalau bukan daripada Allah dan Rasul, maka tertolak sama sekali. Setiap orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam urusan beragama, maka ia bukanlah daripada agama ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak mudahnya kita berjaga-jaga dalam agama ini, kita nak buat apa yang terdekat ni, korban. Kita nak buat korban. Adakah ia bercanggah dalam agama? Kalau ianya sampai kepada Rasulullah, ternyata ianya sahih dan dilaksanakan, itu sangat-sangat wajar. Kita fahamkan anak-anak kita apakah hikmah korban itu sendiri, apakah natijah keputusan kepada masyarakat di tempat itu, dan golongan-golongan yang lain terbela. Itulah hikmahnya. Kita sandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada Nabi buat sahih dan itulah tidak bercanggah dalam agama, itulah perkara yang dalam agama, bukan diada-adakan. Itu dia. Ulama dan hadis ini, Imam Nawawi berkata, hadis ini sewajarnya dihafal. Anak-anak kita fokus pada anak-anak lah, sebab saya ni dah ada anak, jadi fokus pada anak-anak lah.
kawan-kawan kita, okey, yang sedang bertugas sewajarnya hafal hadis ini dan dijadikan hujah bagi menghapuskan kemungkaran orang yang melakukan maksiat, kemungkaran, orang yang mengambil rendah, mengambil sambil lewa dalam agama, okey, pengaruh-pengaruh yang agenda-agenda yang tak bagus dalam agama. Kita kena hafal, kita terangkan hadis ini kepadanya, kongsi ilmu padanya biar mereka faham, okey, apakah mereka buat itu betul ataupun tidak, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, hadis ini semestinya mendapat perhatian lebih dengan cara menghafaz, menyebarluaskan dan menggunakannya bagi menumpaskan, mengalahkan semua bentuk kemungkaran. Ini kerana hadis ini mencukupi semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, hadis ini merupakan salah satu kaedah yang terdapat di dalam Islam dan manfaatnya amat luas dipandang dari sudut lafzinya kerana ia adalah muqaddimah umum bagi setiap dalil yang digunakan untuk menerbitkan hukum syarak. Okey. Jadi nak berdalilkan hukum syarak, okey, yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah jikalaulah yang mengatakan solat maghrib boleh dilaksanakan ketika waktu asar, contoh, na'udzubillah min zalik lah. Okey, bulan puasa, jom kita puasa, aku tengah puasa ni, padahal baru bulan Syaban. Okey, jadi kita nak menentang dia punya hujah-hujah ataupun dia punya pendapat, kita menggunakan hadis ini. Kerana apa? Ia muqaddimah. Ibnu Hajar Al-Haythami berkata, muqaddimah umum bagi setiap dalil yang digunakan untuk menerbitkan hukum syarak. Okey. Seterusnya Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, hadis ini merupakan usul yang agung daripada usul Islam. Ia adalah seperti neraca bagi amalan pada zahirnya. Jadi kalau neraca ini timbangan, tuan-tuan. Okey? Nak betul ataupun tidak, sabit kepada Nabi Muhammad SAW ataupun tidak, para sahabat meriwayatkan bagaimana, para sahabat ini meriwayatkan bagaimana, itu bagian ahli hadis. Okey? Sebab itulah kita kena timbang, benda itu sahih, ternyata Nabi buat, kita laksanakan yang betul. Jikalau itu adalah tidak disandar kepada Nabi, amal itu tidak dilaksanakan oleh Islam, maka kita jangan buat. Okey? Kita boleh ukur betul ke tidak. Contohnya menutup aurat. Okey, bagi perempuan bagaimana solatnya menutup aurat, lelaki bagaimana menutup aurat. Kalau dia pakai seluar, bawah lutut memang tutup aurat, tetapi tidak labuh sampai ke betis, contoh, hanya bawah lutut saja, ngam-ngam aja. Ketika dia sujud, terselak yang atas, tapi dia masih mengatakan boleh. Tetapi Nas mengatakan tidak, kerana dia ternaik ke atas, jadi batal solatnya. Okey, itu Nas dalam Al-Quran dan hadis. Okey, tak sah solatnya. Jadi dia kena ulangi dengan tata cara yang betul, tuan-tuan. Okey, banyak lagi perkara-perkara yang lain yang kita boleh sabitkan yang mana tidak betul, yang mana betul. Okey, At-Tufi berkata, hadis ini sesuai dinamakan separuh daripada pelbagai dalil syarak. Ini kerana dalil syarak tersusun daripada dua muqaddimah dan satu maksud yang dikehendaki daripada dalil itu, sama ada mengisbatkan sesuatu hukum atau menafikannya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah, tuan-tuan, boleh kita teruskan sikit saja lagi. Hadyu al-Nabawi dan istifadah hadis. Okey. Pertama, okey, pengajaran, bukan pengajaran pun boleh juga, dan pengisian penting dalam hadis ini. Pertama, Imam Nawawi telah memberikan pengertian bid'ah, yang kita sibuk-sibuk dengar, kita berkongsi dengan masyarakat. Okey, bid'ah seperti berikut. Bid'ah ba'dal ainta, bid'ah dibaca dengan baris bawah pada huruf ba. Dari segi istilah syarak, bermaksud mencipta sesuatu amalan ibadah yang tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah terbahagi kepada bid'ah yang baik dan bid'ah yang keji. Yang kita maklum, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Okey, itu bid'ah yang kita fahami sekarang ini. Okey, apakah maksud bid'ah? Amalan ibadah yang tidak wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Definisi bid'ah dalam perkara ibadah menurut Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Maksudnya, suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, tiada ada nas yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimasukkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jika tiada nas, kononnya ingin nak dekat. Contoh, ketika para sahabat ingin berpuasa di bawah matahari tanpa memakai baju. Okey, dalam hatinya diniatkan agar Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, Allah sucikan dirinya. Lalu sahabat-sahabat mendengar berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terus menuju kepada si fulan itu, lalu menasihati, janganlah buat begini, ini kamu zalim terhadap diri kamu. Okey, tengah-tengah panas kita jemur di bawah matahari kan mencederakan badan, tubuh badan kita, kita telah menzalimi tubuh badan kita. Okey, Allah SWT tidak menyuruh buat begitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau memakai pakaian dan berteduh. Jadi di sini kita dapat fahami bahawa agama ini tidak berlebih-lebih. Semuanya berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Ada dalil-dalil yang khusus berkaitan dengan kehidupan ibadah kita ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini beroleh manfaat. Saya juga memohon maaf jikalau ada tersalah tutur. Mudah-mudahan Allah limpahkan kurniaan dan ilmu yang bermanfaat juga, dan untuk memperbaiki saya punya tutur kata, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya memahami ilmu yang dikongsi pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tutup majlis perkongsian. Minta maaf, kita tutup perkongsian hadis 40 pada hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirukallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.